हेलो गुड मॉर्निंग ओडिशा मु शिवा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव में गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करनेबी। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकईवा। नंबर 1 24 रु प्रधानमंत्री आवास सर्वे आरंभ 2024 रु आरंभ होब पीएम सर्वे एने सूचना देछंती पंचायती राज मंत्री रवि नायक। उभय ऑफलाइन एवं ऑनलाइन रे आवेदन करिपारिबे हिताधिकारी। 24 रे आवास पोर्टाल रो विधिबद्ध लॉन्च करिबे राज्य सरकार। ऑफलाइन और ऑनलाइन हिताधिकारी आवेदन करिपारिबे। 1.5 मासरु 2 मास आवास सर्वे कार्य चलिबो बोली मंत्री कहिसंती। नंबर 2 ई-केवाईसी बेले धरा पड़ा सत बड़बड़िया पाखरे राशन कार्ड। गरीब कल्याण योजना ना केंद्र सरकार जगै आसुचंती मागणा राशन हेले सरकारी चाकरी थाई मध्य यार लाभ उठाउचंती किछि लोभी सरकारी बाबू। वर्तमान राज्य राशन कार्ड रे ई-केवाईसी जड़ित हेउतबा बेले एबोली किछि तथ्य हेबे सामना को आसीछि। कार्ड फेराइबाकु जोगाण मंत्री चेतावनी। नंबर 3 धनुଯାତ୍ରା देखिबाकू जाई निखोज होइतबा युवती जंगलरू उद्धार मामलाରେ 3 अभियुक्तଙ୍କୁ गिरफ। धनुଯାତ୍ରା देखिबाकू जाई निखोज होइतबा युवती जंगलरू उद्धार मामलाରେ पुलिस 3 अभियुक्तଙ୍କୁ गिरफ କରିଛି। अभियुक्तମାନେ ହେଲେ सर्जन डनसना प्रहलाद दास और जयकृष्ण डनसना। सर्जन प्रहलाद विजयपुर ब्लॉक पुटगा गाँव होइतबा बेले जयकृष्ण जगदलपुर डुमाबटा गाँ बोली पुलिस कहिछि। तेबे ए जाय मुख्य अभियुक्तଙ୍କୁ पुलिस धरिबारे असफल होइछि। नंबर 4 4 दिन कल बल करिब घन कुहुड़ी। कोरापुट जिला लमतापुर ब्लॉक हाड़भंगा शीतर लहरी सह तुषारपात होइछि। 5 डिग्री तलक खसी पारद। ब्लॉकर विभिन्न जगह तुषारपात होइछि। हाड़भंगा शीतर जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ी। सकाल दैनंदिन कार्य असुविधा सृष्टि होछि। आसंता 4 दिन पर्यंत समान स्थिति रहिबो। 4 दिन कलबल करिब घन कुहुड़ी। 50 मीटर तलक खसी आसिब दृश्यमान क्षमता। सृष्टि हो पारे जीरो विजिबिलिटी परिस्थिति। घाटी अंचल में धीरे गति गाड़ी चलाइबाकू परामर्श दिया जायछि। आ 2 दिन पर्यंत घन कुहुड़ी नहीं 7 जिला को सतर्कता जारी करा जायछि। आसंता 2 दिन रे राज्य रे कुहुड़ी दृश्यमान हो पारे। सोमवार खोर्धा पुरी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा नयागढ़ कलाहांडी कंधमाल सुंदरगढ़ कोरापुट कटक रे स्वल्प मध्यम धरणर कुहुड़ी देखाजिबो। नंबर 5 एणिकी 6 वर्ष हेले प्रथम श्रेणी। एणिकी पिलांको 6 वर्ष हेले प्रथम श्रेणी नाम लेखाई पारिबे अभिभावक। एने राज्य सरकार सोमवार नया विज्ञप्ति जारी करिसंती। आगामी शिक्षा वर्ष रे नाम लेखा पई जातीय शिक्षा नीति 2020 अनुसार राज्य सरकार विज्ञप्ति प्रकाश करिसंती। राज्य रे जातीय शिक्षा नीति 2020 लागू करिबा पई राज्य सरकार निकट रे विज्ञप्ति प्रकाश करथिले। तेणु 2025 और 26 शिक्षा वर्ष रे नाम लेखा लगी सरकार नया विज्ञप्ति जारी करिसंती। जे पिला माने प्रथम श्रेणी रे नाम लेखाइबे सेमानक लगी सर्वनिम्न बयस 6 वर्ष किंबा ताठारु अधिक होइतिबा आवश्यक। 2024 सेप्टेम्बर 1 सुद्धा 6 वर्ष होइतिबा जरूरी बोली विज्ञप्ति रे कहा जायछि। नंबर 6 बीसीसीआई रो नया गाइडलाइंस आरंभ। कोलकाता स्टेडियम को एका संगे पहुंचिले समस्त खेलाड़ी। टीम इंडिया 22 जनवरी रु कोलकातार इडेन गार्डेन्स रे इंग्लैंड विपक्ष प्रथम T20 सीरीज खेलाजिबो। एथिपे टीम खेलाड़ी अभ्यास पई कोलकाता रे पहुंची। तेबे बीसीसीआई रो नया गाइडलाइंस मुताबक समस्त खेलाड़ी एकाठी होई कोलकाता ग्राउंड्स रे पहुंची। अभ्यास मैच पई कोनोसी खेलाड़ी किंबा सहयोगींको पई अलगा अलगा किछि गाड़ीर व्यवस्था करा जाय नाही। टीम रो समस्त खेलाड़ी एवं सहयोगी होटल रु गोटे बस रे स्टेडियम रे पहुंची। नंबर 7 रक्त जुड़ुबुड़ स्वैप को नहीं डाक्तरखाना मिलिला पुरस्कार। घरे होइतिबा आक्रमण रे आहत अभिनेता सैफ अली खान को डाक्तरखाना नहीं ऑटो चालक को मिलिला पुरस्कार। ऑटो चालक भयन सिंह राणा को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान आंसारी सोमवार सम्मानित करी आर्थिक सहायता प्रदान करिसंती। फैजान रिक्शा चालक मानक उपस्थिति रे भजन सिंह राणा को सम्मानित करिसंती एवं तांकु 11,000 टंकार पुरस्कार राशि प्रदान करिसंती। नंबर 8 भारत इंग्लैंड मैच सजे हेउछि बारवाटी। आसंता मास 9 तारिख रे बारवाटी स्टेडियम रे अनुष्ठित हेबो भारत बनाम इंग्लैंड दिनिकिया क्रिकेट मैच। एही बहु प्रतीक्षित मैच में फेब्रुआरी प्रथम सप्ताह टिकेट बिक्री करबा पई प्रक्रिया आरंभ करछि
ଓସିଏ। ତେବେ 2 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବାରବାଟୀରେ ବାଜିବ ଯୁଦ୍ଧଭେରି। ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ହାତରେ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସେପଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ସହିତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍, ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଂ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ପ୍ରେସ୍ ବକ୍ସ, ଏସି ବକ୍ସ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ବକ୍ସଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 9 ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରି କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରିପବ୍ଲିକାନ ନେତା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନିର୍ବାଚନ ହେବା ସହ ସୋମବାର ଆମେରିକାର 47ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ସେ ସରକାରୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକଗୁଡ଼ିକରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କରାଇ ଦେବେନି ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ମହାକୁମ୍ଭମେଳାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ବଲିଉଡ୍ ତାରକା। ମହାକୁମ୍ଭମେଳା 12 ବର୍ଷ ପରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରୟାଗରାଜଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଜାନୁଆରୀ 13ରୁ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଶାଳ ମେଳାର ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ବଲିଉଡ୍ ତାରକା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଏହି କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରଣବୀର କପୁର, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ, କରୀନା କପୁର, ତମନ୍ନା, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଶାହରୁଖ ଖାନ, ସଲମାନ ଖାନ ଆସି ତ୍ରିବେଣୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ। ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ମିଳନ ହୋଇଥିବା ସଙ୍ଗମରେ ପବିତ୍ର ରୀତିନୀତିରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 11 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଜନାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାରବେଳ ଭବନଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଜନାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଦେଶଦ୍ରୋହ ଅଭିଯୋଗ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟୁନ୍ ସୁକ୍ ୟେଲ୍ ଗିରଫ। ଦେଶଦ୍ରୋହ ଅଭିଯୋଗରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟୁନ୍ ସୁକ୍ ୟେଲ୍ଙ୍କୁ ରବିବାର ସକାଳେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେ ଡିସେମ୍ବର 3ରେ ଦେଶରେ ସାମରିକ ଆଇନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ଜାତୀୟ ସଭା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସୈନ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସଂସଦରେ ସାମରିକ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖାରଜ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ 14 ଡିସେମ୍ବରରେ ୟୁନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ୟୁନ୍ଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଓ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ୟୁନ୍ଙ୍କ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି କରିବା ଅବସରରେ କୋର୍ଟ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁନ୍ ନିଜ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରମାଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନମ୍ବର 13 ମଦ୍ରାସାରେ ଦିଆଯିବ ରାମାୟଣ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା। ଏଣିକି ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାମାୟଣ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଗାମୀ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ରାମାୟଣ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମଦ୍ରାସା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ଲାଗି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷାର ଆଧୁନିକୀକରଣ, ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଜାତୀୟତାଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14 ଓଡ଼ିଶା ବାସ୍ତବରେ ରତ୍ନଗର୍ଭା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଣାର୍କରେ 2 ଦିନିଆ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଖଣି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗିତାରେ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜି କିଶନ ରେଡ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 16ଟି ଖଣି ବହୁଳ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବହୁବିଧ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ରାଜ୍ୟ। କେବଳ କେନ୍ଦୁଝର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ବାସ୍ତବରେ ରତ୍ନଗର୍ଭା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 15 ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଅପରାଧିକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଥିବା ଅପରାଧିକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ
ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ପାଇଁ ରାହୁଲଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବେ ସେହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ବିକ୍ରମ ନାଥ ଏବଂ ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଝାରଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂଘଭି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଅନେକ ରାୟ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ମାନହାନି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କୌଣସି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 16 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ପୂରଣ ହେବ ନୂଆ 2000 ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ପଦବୀ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକସଭା ଭବନଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଥିବା 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ ଯଥା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା କମ୍ କରିବା, ସାଇବର ଅପରାଧ ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2198 ଜଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଉଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଉ 2000 ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହିତ ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 18 ସର୍ତ୍ତରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ, କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ଚଳିବନି, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଲେ ସରକାର ବିଚାର କରିବେ। ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବାରୁ ଝିଅ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଲି ଦାସଙ୍କୁ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଦୀପାଲି। ଏଣିକି ଲେଖିକି ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୀପାଲି। ଏହା ସହ ତଦନ୍ତରେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସେପଟେ କାହାର ନାଁ ନ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ ଲଦିଥିଲେ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। କ୍ଷମତା ଲୋଭ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଗଲା ସରକାରର ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ପରିବାର। ନମ୍ବର 19 ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଦର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 100 ଟଙ୍କା 92 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ଦର 87 ଟଙ୍କା 66 ପଇସା ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 103 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 90 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 105 ଟଙ୍କା 1 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 91 ଟଙ୍କା 82 ପଇସା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 100 ଟଙ୍କା 80 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ 92 ଟଙ୍କା 39 ପଇସା ରହିଛି। ନମ୍ବର 20 ଆଜିର ସୁନା ଦର, ପୁଣି ଥରେ ସୁନା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 74,350 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 81,110 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 74,500 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 81,230 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସୁନା ଦର 150 ଓ 120 ଟଙ୍କା 10 ଗ୍ରାମକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ଓ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 74,500 ଟଙ୍କା ଓ 81,230 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 74,650 ଟଙ୍କା ଓ 81,230 ଟଙ୍କା ରହିଛି।